વોર રૂમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। અતિ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો તમારા સુધી પહોંચાડવા છે। શરૂઆત કરવી છે વરસાદને લઈને જે આગાહી થઈ છે તેનાથી। ભારતમાં ચોમાસાને લઈ અને આઈએમડી દ્વારા એક મોટી આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। ભારતમાં ચોમાસાની આગાહી જાહેર થઈ ચૂકી છે। ભારતમાં ક્યારે ચોમાસાનું આગમન થશે તેના વિશે આપને વિગતો આપવી છે। આઈએમડીએ ત્રીજી વાર આગાહી આપી દીધી છે, એટલે કે ચોમાસું 4 જૂનની આસપાસ પહોંચે તેવી પૂર્ણ શક્યતાઓ અત્યારે વ્યક્ત થઈ રહી છે। કેરળમાં ચોમાસાનું પ્રથમ આગમન થવાની ધારણા અત્યારે બંધાઈ ચૂકી છે। ચોમાસા માટે પરિસ્થિતિઓ એ સાનુકૂળ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે। દેશમાં વરસાદી સિસ્ટમ એ સક્રિય થવાની શક્યતા છે। આઈએમડી દ્વારા સતત મોનિટરિંગ ચાલી રહ્યું છે। सर, पहले आप लोगों की तरफ से ये बताया गया था कि 26 मई तक जो मानसून है वो केरल में दस्तक दे सकता है। फिर उसके बाद दूसरी भी एक इन्फॉर्मेशन आई जिसमें ये कहा गया कि अगले 2-3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। अब क्या कहें कि अब क्या आधिकारिक तौर पे आप लोग कहें ताकि आम पब्लिक को ये लगे कि हाँ इस टाइम तक मानसून आ रहा है? देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं 26 तारीख का, उसमें प्लस माइनस 4 दिन का एक मॉडल एरर होता है, जो भी साथ में इन्फॉर्म किया गया था। तो लगातार जो मानसून का जो ऑनसेट होता है केरला के ऊपर, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वर्षा का एक स्प्रेड होता है, साथ साथ में क्लाउड का कितना स्प्रेड है, OLR के माध्यम से यानी कि जो क्लाउड कवर कितना आ रहा है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से, साथ साथ में जो विंड्स हैं उनका कितना डेप्थ आ रहा है, यानी कि सतह से लेकर के वो आसमान में कितनी ऊंचाई तक की जो विंड्स हैं वो वेस्टर्ली लेवल पर चल रही हैं, और उनकी विंड की स्पीड क्या है। ये एक बड़े एरिया में इसको देख करके ही मानसून का ऑनसेट जो है डिक्लेयर किया जाता है। जैसा हमने बताया हुआ था कि अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है। आज भी यही प्रेडिक्शन है कि 4 तारीख के आसपास तक जो है 4 तारीख के आसपास जो है मानसून का जो दस्तक है वो केरला में देने की संभावना है। तो फिलहाल आने वाले समय के लिए अगर गुजरात का प्रेडिक्शन आपसे पूछें तो क्या है? देखिए, गुजरात की जहाँ तक बात है तो कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। हमारा अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रह सकती है गुजरात में। हालांकि आज और कल यानी कि 2 दिनों के लिए जो है हवा की गति जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टीनेस उसमें आ सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। परसों से हवा गति में थोड़ी सी कमी जो है देखने को मिलेगी, और ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक में देखने को मिल सकती है। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। અને હવે વાત ગુજરાતની કરીએ તો ગુજરાતમાં આગામી 4 દિવસ વરસાદી માહોલ જામી રહેવાના એંધાણ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી। રાજ્યમાં 2 જૂનથી 5 જૂન સુધી અનેક એવા વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદી ઝાપટા રહી શકે છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યમાં હાલમાં 2 સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત કુલ 3 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને કારણે વાતાવરણમાં અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે, અને આ દરમિયાન પવનની ગતિ એ પ્રતિ કલાકે 50 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપે રહેશે। બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ સાથે જ ગાંધીનગર, ખેડા અને કચ્છ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। डे 1 से लेकर डे 6 तक लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 4 दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है, और एक दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कल सेंट्रल पाकिस्तान पे था, आज वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पे परसिस्ट कर रहा है। और एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अप्रोच कर रहा है। इन सिस्टम को ध्यान में रखकर आज और कल के लिए गुजरात रीजन और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है उसमें विंड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, और साथ में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। અને હવે અંબાલાલ પટેલ શું કહે છે તે પણ તમને જણાવી દઈએ। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના હવામાન અંગે એક ખૂબ જ મહત્વની આગાહી વ્યક્ત કરી છે। તેમના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યમાં 5 જૂન સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે। આ સાથે જ 7 થી 9 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે, અને આ આગાહી અનુસાર 11 થી 15 જૂન અને 20 થી 28 જૂન દરમિયાન પણ રાજ્યના ઘણા બધા ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના છે, અને આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદી સિસ્ટમ એ સક્રિય રહેતા હવામાનમાં સતત ફેરફાર જોવા મળી શકે। અંબાલાલ પટેલે વધુમાં એવું પણ જણાવ્યું છે કે ચોમાસાની ગતિમાં પણ બદલાવ આવી શકે છે।
5 સુધીમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. લગભગ આજે પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો આ ઉપરાંત કચ્છના રાપર વગેરે ભાગોમાં આજે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને તારીખ આવતીકાલ સુધીમાં અને તારીખ 5 સુધીમાં તો ગુજરાતના મહદ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વરસાદ ગાજવીજ અને સખ્ત પવનના તોફાન સાથે થવાની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગમાં કરા પણ પડવાની શક્યતા રહેશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, પાટણ, સમી, હારીજના કેટલાક ભાગો, મહેસાણાના કેટલાક ભાગો અને સાબરકાંઠા, પંચમહાલના ભાગો, અરવલ્લીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 7, 8, 9માં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 8 અને 9 જૂને જો ભારે વરસાદ થાય કેટલાક ભાગમાં તો તે પછી અતિવૃષ્ટિ થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે. એટલે હમણાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ આ વખતે નવાઈની વાત એ છે કે અત્યારે આટલો મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવવો ન જોઈએ. આ કુદરતની કઈ બાબત, કઈ પેટર્ન છે તે કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી. અને આજ મુદ્દે સહયોગી કૃષ્ણા અમારી સાથે ન્યૂઝરૂમથી લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે, વધુ વિગતો આપવાના છે. કૃષ્ણા, પહેલા વાત દેશની કરવી છે. દેશમાં ચોમાસું કેરળમાં ક્યારે બેસી રહ્યું છે, ત્યાં કઈ પ્રકારની સ્થિતિ છે અને પછી ત્યારથી આગળ કઈ રીતે વધશે, કેટલા દિવસની આગાહી વ્યક્ત થઈ છે? જી બિલકુલ લખમા, સાઉથ વેસ્ટ મોન્સૂનના પ્રવેશ પર આપણે વાત કરીએ 26 મેની આસપાસ પહોંચવાનું હતું, પરંતુ એ જે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી એમાં ડિસ્ટર્બન્સ થયું અને પરિણામે હવે જે સામાન્ય રીતે 30 મેની આસપાસ પહોંચતું હોય છે એના કરતાં પણ મોડું પહોંચવાનું છે. 1 જૂનની આસપાસ જે ચોમાસું પ્રવેશતું હોય છે એની જગ્યાએ આ વખતે આઈએમડી તરફથી પણ આગાહી કરાઈ છે અને વિડનીના માધ્યમથી સમજવાની કોશિશ કરીશું. 4 જૂને આ ચોમાસું કેરળમાં દસ્તક આપવાનું છે અને આ વિડીયોમાં અમે આપણે જેમ બતાવી રહ્યા છીએ આ કેરળનો આખો કોસ્ટ છે અને 4 જૂનનો આ સમય છે કે જ્યારે ચોમાસું આવશે અને આ તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અને થોડું આપણે નજીકથી સમજીએ તો કોચી, કોઇમ્બતુર, મદુરાઈ અને નાગરકોઇલ, કન્નૂર, બેંગલુરુ, એટલે આ બેંગ્લોરના બધા જ પાર્ટ છે, પરંતુ અહીંયા મુખ્યત્વે વરસાદ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ 4 જૂનની વાત છે અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે ચોમાસું આગળ પ્રવેશે અને એ દક્ષિણ ગુજરાતના જે અન્ય રાજ્યો છે ત્યાં પ્રવેશશે અને કેરળમાં ચોમાસું પ્રવેશે એના 15 થી 20 દિવસ બાદ એ ગુજરાતમાં આધિકારિક રીતે પ્રવેશતો હોય છે. એટલે ગુજરાતમાં એ 20 તારીખની આસપાસ ગુજરાતના તમામ ભાગોમાં ચોમાસું પ્રવેશશે. એટલે 20 તારીખે ગુજરાતના તમામ ભાગોને ચોમાસું આવરી લેશે. પરંતુ આ જે સાનુકૂળ સ્થિતિ અત્યારે જે રીતે હવામાન વિભાગ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે ચોમાસાની દસ્તક માટે સર્જાઈ ગઈ છે, ચોમાસાના પ્રવેશ માટે સર્જાઈ ગઈ છે. એટલે 4 જૂને કેરળમાં ચોમાસું આવશે અને ત્યારબાદ આ જે ચોમાસાની ટ્રેન છે એ ધીમે ધીમે આગળ અન્ય રાજ્યોમાં પ્રવેશશે. બિલકુલ. હવે દેશ બાદ આપણે ગુજરાતની પણ વાત કરી લઈએ. કૃષ્ણા, ગુજરાતના ખેડૂતો પણ અત્યારે વરસાદની ખૂબ રાહ જોઈ રહ્યા છે આતુરતાથી. ગુજરાતની અંદર કઈ પ્રકારની સ્થિતિ છે અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ ખાસ કરીને આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, તો તેને લઈને શું અપડેટ છે આપની પાસે? જી બિલકુલ, ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ જેમ હમણાં કહ્યું કે 20 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસું પ્રવેશશે, પરંતુ અત્યારે કેટલાય ભાગોમાં એ મધ્ય ગુજરાત હોય, એ ઉત્તર ગુજરાત હોય કે પછી સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં જે વરસાદ વરસ્યો એ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજુ પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 2 દિવસ, કારણ કે જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, અહીંયા આપણે જોઈએ કે ગુજરાતના કયા કયા એ પાર્ટ છે, ગુજરાતના કયા કયા એ જિલ્લા છે કે જ્યાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તો એ મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છ આ એ ભાગો છે અને સૌરાષ્ટ્ર આ આપ જોઈ શકો છો કે આ જે આ વિસ્તારોમાં આ સિસ્ટમ દેખાઈ રહી છે એમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર, વડોદરા, મહુવા, સુરત, વાપી, બોઈસર એ મહારાષ્ટ્રમાં આવી જશે, પરંતુ આ દક્ષિણ ગુજરાતનો આખો પાર્ટ છે અને મધ્ય ગુજરાતમાં સારા એવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે 2 દિવસ માટે અને 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ સંપૂર્ણ શક્યતા છે અને ગુરુવાર બાદ એમાં ઘટાડો થશે, પવનની ગતિમાં ઘટાડો થશે અને 3 જૂને ફરી પાછી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની છે. લખમાં. બિલકુલ, આભાર કૃષ્ણા, આપ જોડાયા તે બદલ. અને હવે વાત કરવી છે તોફાની વરસાદે જે તારાજી વેરી છે એના પર. રાજ્યભરમાં મેઘરાજાએ ફરી એકવાર જોરદાર બેટિંગ કરી છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન ગુજરાતના 150 તાલુકાઓમાં
નોંધપાત્ર વરસાદ વરસ્યો છે અને સૌથી વધુ વરસાદ અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકામાં 4 ઇંચ નોંધાયો છે, જ્યારે સુરતના ઉમરપાડામાં 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. ખેડા જિલ્લામાં સરેરાશ 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં માતર તાલુકામાં પણ 2 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. આ બાજુ સુરેન્દ્રનગરના લખતર અને ચૂડામાં પણ 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાતાની સાથે જ નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદી પાણી ભરાયાની સ્થિતિ સર્જાઈ. તાપીના વાલોડ, ભરૂચના હાંસોટ અને ડાંગના વઘઈમાં સરેરાશ 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે અને આ ઉપરાંત રાજ્યના અન્ય 140 જેટલા તાલુકાઓમાં પણ સારો વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ક્યાંક ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તે પ્રકારની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ બરાબર જામી રહ્યો છે અને ત્યારે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદના કારણે ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. આ તોફાની વરસાદે ખેડૂતોના અનાજને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ ભારે વરસાદના કારણે અનેક સ્થળે માર્કેટ યાર્ડમાં મૂકેલા અનાજ એ પલળી ગયા છે, જેમાં ખાસ કરી બનાસકાંઠાના ડીસામાં માર્કેટ યાર્ડમાં અનાજ પલળ્યું છે. થરાદમાં ખુલ્લામાં મૂકેલી જણસી પણ વરસાદમાં પલળી ગઈ છે. ભરૂચના હાંસોટમાં પણ ડાંગરનો પાક એ પલળી ગયો છે. ખેડૂતોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. આ તારાજી અહીં નથી અટકતી. વડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયામાં ભારે પવન ફૂંકાય છે અને આંબા પર લાગેલી એક કેરી એ ખરી પડતા કેરીના પાકને મોટા પાયે નુકસાન પહોંચ્યું છે. નવસારી જિલ્લામાં પણ ભારે પવન ફૂંકાયો અને આ ભારે પવન ફૂંકાતાની સાથે જ કેરીના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. ત્યારે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડૂતોને વિશેષ સહાય આપવામાં આવી છે. જો યોગ્ય માર્ગદર્શન અને હવામાનની આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખી અને કરવામાં આવે કૃષિ પેદાશ તો કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની સલાહ માનવામાં પણ આવશે તો ખેડૂતોને નુકસાન થોડો ઘટી શકે છે, તેમને નુકસાનીમાંથી થોડી અંશે રાહત મળી શકે છે. હા, મોટાભાગે વાવાઝોડાનો આપણે આગાહી આવે, દાખલા તરીકે વેધર પોસ્ટકાર્ડમાં આપણે મેસેજ બી આવે, યુનિવર્સિટી ખાતે બી દરેક ખેડૂતોને આપણે વોટ્સઅપ માધ્યમથી બી આપણે મેસેજ આપી શકાય કે ભાઈ આપણે દાખલા તરીકે 2 દિવસમાં વાવાઝોડા આવવાનું, એમાં આપણે ખેડૂતોને પ્રોપર કટિંગ કરવાની, દાખલા તરીકે 2 વર્ષ પહેલા પ્રોપર પ્રુનિંગ કરીએ, કટિંગ કરીએ, એનાથી કેનોપી મેનેજમેન્ટ થાય અને એનાથી જે આપણે વધારે વાવાઝોડાથી નુકસાન થાય એનાથી આપણે પ્રિકોશન લઈ શકાય. વાવ-થરાદ વિસ્તારમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસેલા આ વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે અનેક જે વિસ્તારો છે ત્યાં પરિસ્થિતિ ખૂબ તંગ બની હતી. હવામાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને એપીએમસી દ્વારા ખેડૂતો અને વેપારીઓને અગાઉથી જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું અને તે છતાં થરાદ એપીએમસીમાં ખુલ્લામાં રાખવામાં આવેલી એ જણસી એ વરસાદમાં પલળી ગઈ, જેમાં બાજરી અને રાયડાની બોરીઓ પલળી જતાની સાથે જ મોટી માત્રામાં કૃષિ પેદાશોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. કેટલીક જગ્યાઓ ઉપર વેપારીઓની બેદરકારી પણ સામે આવી છે, કારણ કે સમયસર માલને સુરક્ષિત ન રાખવાને કારણે, બેદરકારી દાખવાને કારણે આ નુકસાન એ વધુ થયું છે. આ ઘટનાને લઈ અને ખેડૂતો તેમજ વેપારીઓમાં ચિંતાનો માહોલ પણ જોવા મળે છે. એરંડા થોડા પડ્યા છે, બાકી બીજી કોઈ માલ પડ્યો નથી. થોડી હમણાં વધારે આવકો હતી. એરંડાની હમણાં ડેલીની 7-8 હજાર આવકો થઈ જાય છે. એના માટે ગાડીઓ ઓછી મળે માટે એરંડા સિવાય કોઈ વસ્તુ પડે નથી. બધો વેપારનો જ માલ છે અને માર્કેટ ઓફિસમાંથી 3-4 સૂચના આપી હતી કે માલ અંદર રાખો, બારઠ હોય તો તાટપત્રે ઢોકવી, કે બારઠ કોઈ થપ્પી હતી તો એ તાટપત્રે ઢોકી દીધી, પણ ચોક કદાચ વાવાઝોડું વધારે તો એના લીધે ઉડી જશે. બાકી બધું કમ્પ્લીટ હતો, કોઈ બગાડ બીજો છે નહીં. રાત્રે 12 વાગે અચાનક વાવાઝોડું અને વરસાદ ત્રાટક્યો, એમાં વેપારીનો માલ ઢોકેલો તો હતો જ તાટપત્રી, પણ વધારે પવનના સિસવાટાથી મેણી ઉડી જવાથી માલ પલળ્યો છે. દરેક પાકાવાળા વેપારીને નુકસાન છે, બીજા કોઈને નુકસાન નહીં. રાયડો અને એરંડા જે બારે ઉતારેલા હોય, મોડે ગાડીઓ ના મળવાથી ભરણો ન હોય માલ, એટલે એ પલળ્યો છે માલ. નુકસાન છે વેપારીને, ખેડૂતને રૂપિયાનું. હવામાનની આગાહીને લઈને ગત મોડી રાત્રે જે વરસાદ ત્રાટક્યો લઈને થરાદ એપીએમસીની અંદર જે ભારે પડતી ઝણસી પલળી છે, અહીંના જે વેપારી જોડાયા છે, શું કહેશો આ બાબતે? આમાં એપીએમસીની સૂચના તો હતી જ, પણ મેણિયા ઢોકેલા તાટપત્રીઓ હતી. વધારે હવામાન તુફાન હોવાને કારણે થોડું મોટું નુકસાન છે. વરસાદ હતો એટલે થોડું નુકસાન છે. બારે જણસી કોઈ પલળી હોય તો જરૂર નુકસાન છે.
વેપારીનું કહેવું એવું છે કે જે અત્યારે કુદરતી આફત છે તેને લઈને વેપારીઓને નુકસાન ભોગવવું પડ્યું છે અને અત્યારે જે આગામી જે આગાહીને લઈ અત્યારે જે ભારે નુકસાન થયું છે તેને લઈને વેપારીઓ પણ અત્યારે દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને અત્યારે જે સૂચના હોવા છતાં પણ જે લોકોએ જે બહાર છે આળસના કારણે રણસી પડેલી છે તેને લઈ અત્યારે ભારે નુકસાન થયું છે. સંદેશ ન્યૂઝ દેવરામ મિસ્ત્રી વાવથરા. ગુજરાતના એકમાત્ર ગિરિમથક સાપુતારા સહિત સમગ્ર ડાંગ જિલ્લામાં ભારે પવન અને વાવાઝોડા સાથે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. તેજ ગતિએ ફૂંકાયેલા આ પવનને કારણે હિલ સ્ટેશનમાં અનેક મોટા વૃક્ષો ધરાશાય થઈ ગયા છે અને જેના લીધે મુખ્ય માર્ગો અવરોધાતા વાહન વ્યવહાર પણ ત્યાં ખોરવાઈ ગયો છે. આ કુદરતી આફતમાં દુકાનોના છાપરા તેમજ શેડ એ હવામાં ઉડી જતા સ્થાનિક વેપારીઓના ધંધા રોજગારને પણ મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે અને બીજી તરફ ગરમીના ઉકાળા વચ્ચે આ વરસાદ પડતા ચિંતાતુર બનેલા જગતના તાત એવા ખેડૂતોને મોટી આંશિક રાહત મળી છે. જ્યારે સાપુતારાના વીકેન્ડ માહોલને માણવા માટે આવેલા હજારો પ્રવાસીઓ આ અદ્ભુત અને ખુશનુમા વરસાદી વાતાવરણમાં ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા છે. અને હવે વાત કરવી છે પાણીમાં ગયેલા પ્રી મોન્સૂન પ્લાનની. અમદાવાદમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના મોટા દાવા કરવામાં આવ્યા પણ ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદે જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્રી મોન્સૂન પ્લાનના ધજાગરા ઉડાવી દીધા છે. સામાન્ય વરસાદમાં જ તંત્રના પોકળ દાવાઓની પોલ એ બધાની સામે ખુલ્લી પડી ગઈ છે. ભારે પવનને કારણે વૃક્ષો ધરાશાય થવાની ઘટના પણ સામે આવી છે. વાહનો પર વૃક્ષો પડતા અનેક વાહનોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું. નારોલ જેવા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા તો બીજી તરફ રામોલનો મુખ્ય રોડ એ અચાનક બેસી ગયો અને આ અચાનક બેસેલા રોડને કારણે ત્યાંથી પસાર થતા જે વાહન ચાલકો છે તે ભારે અણઘડમાં મુકાયા હતા. અણઘડ વહીવટનો સામનો તે લોકોને કરવો પડ્યો અને તેઓ ભોગ બન્યા. તે ઉપરાંત પણ પીપળજ રોડ વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે રોડ પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે ભારે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ત્યાં સર્જાઈ ગઈ. વસ્ત્રાપુરમાં પણ ઠેર ઠેર વૃક્ષો ધરાશાય થતા લોકોને અવરજવર કરવામાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. આ આકાશી આફત અને ભારે પવનને કારણે પ્રથમ વરસાદમાં જ શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ 30 જેટલા વૃક્ષો ધરાશાય થવાની ઘટના બની. પ્રથમ વરસાદે જ તંત્રની અધૂરી તૈયારીઓની પોલ ખુલ્લી પાડી છે. તો અમદાવાદ શહેરમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી જેને લઈ અનેક સવાલો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં સેટલમેન્ટના જોખમવાળા વિસ્તારો છે તેના વિશે હું તમને માહિતી આપી દઉં તો ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ જેટલા 17 છે, ઉત્તર પશ્ચિમમાં 66 અને દક્ષિણ પશ્ચિમમાં 20 એવા જોખમવાળા વિસ્તારો છે કે જ્યાં જતા પહેલા સ્થાનિકોને ચેતી જવું પડશે કારણ કે ગમે ત્યારે દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે અને તેનો જવાબદાર કોણ હશે તે પ્રશ્નનો સવાલનો જવાબ લગભગ કોઈની પાસે નથી. પશ્ચિમમાં 16 છે, પૂર્વ વિસ્તારમાં 17 એવા ઝોન આવેલા છે જે જોખમવાળા વિસ્તારો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ એ જામી રહ્યો છે અને ત્યારે અમદાવાદમાં પણ રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી ગયો. આ વરસાદ ખાબકતાની સાથે જ ઠેર ઠેર અમદાવાદના ઘણા જ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદમાં જ તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવાની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. સામાન્ય વરસાદમાં જ રોડ રસ્તાઓ પર ઠેર ઠેર પાણીના જે ખાડા ભરાઈ ચૂક્યા હતા તેને લઈ અને તંત્રએ જે કામગીરી કરી છે, જે દાવા કર્યા છે તેના પર સવાલો ઉભા થયા છે. અમદાવાદમાં પાણી ભરાયા બાદ વરસાદ તો પડી જાય છે પરંતુ પાણીનો નિકાલ દર વર્ષે થતો નથી અને લોકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે રાજ્યમાં તો હાલ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી થઈ છે અને તેના જ કારણે જે ગઈકાલે સામાન્ય વરસાદ પડ્યો, સામાન્ય વરસાદમાં પણ શહેરની હાલત ખદબદતી જોવા મળી તો લોકોના દુકાનો સુધી પાણી છે તે ધસી આવેલા નજરે પડ્યા. પાણીનો નિકાલ છે તે પણ થયો નથી અને વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થવાના કારણે લોકોએ પણ ધંધા રોજગારીમાં હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. દર ચોમાસે તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો લોકો કરતા હોય છે પરંતુ સામાન્ય કમોસમી વરસાદનું ઝાપટું પણ પડી જાય છે ત્યારે પણ લોકોએ આ જ પાણીનો નિકાલ છે તે કરવાનો વારો આવતો હોય છે અને લોકોએ હેરાન થવાનો વારો આવતો હોય છે.
પાણીનો નિકાલ થતો નથી, લોકોએ પરેશાનીનો સામનો કરવો પડે છે અને ધંધા રોજગારીઓને પણ અસર થતી નજરે પડે છે। ત્યારે અહીંયા પણ દુકાનો અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક જામના વિસ્તાર દ્રશ્ય તો જોવા મળે છે, પરંતુ સાથે સાથે અહીંયા ખરાબ હાલત પણ લોકોની દયનીય પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળતી હોય છે અને એ જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરીને લોકો પરેશાની ભોગવતા પણ નજરે પડતા હોય છે। ત્યારે વરસાદી પાણીનો નિકાલ અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં થયો નથી અને દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી વળ્યા છે, તેને લઈને લોકોએ પણ હેરાનગતિનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે। કેમેરામેન પુખરાજ શર્મા સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા દિવ્યેશ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે રાજકોટથી। દિવ્યેશ, રાજકોટમાં પણ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના દાવા તો કરવામાં આવ્યા છે, મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ બધું જ અત્યારે ખાડે ગયું હોય તેવું લાગે છે। કઈ પ્રકારની સ્થિતિ છે રાજકોટમાં? ચોક્કસ લખમાં વાત કરવામાં આવે તો ચોમાસા પહેલા તંત્ર છે તેના દ્વારા દાવા કરવામાં આવ્યા હતા કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી છે તે કરવામાં આવી છે। દર ચોમાસાએ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માટે લાખો રૂપિયા છે તે ખર્ચવામાં આવતા હોય છે। ત્યારે હું તમને આ શહેરનો જે ભીલવાસ એરિયો છે કે જ્યાંનો આ એકલવ્ય ચોક છે ત્યાંના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું કે તંત્ર દ્વારા અહીં 12 થી 15 ફૂટના ખાડા છે તે ખોદી દેવામાં આવ્યા છે। છેલ્લા 15 દિવસથી આ ખાડા ખોદેલા છે, એક અને તેની બાજુમાં બીજો ખાડો, 2 ખાડા છે તે ખોદી દેવામાં આવેલા છે। તંત્ર દ્વારા અહીં એક પણ પ્રકારના સાઇનબોર્ડ છે તે પણ નથી મારવામાં આવ્યા। આ સમયગાળા દરમિયાન જો વરસાદ પડશે અને અકસ્માત સર્જાશે અને લોકોના મૃત્યુ થશે તો તેના માટે જવાબદાર કોણ છે તે સૌથી મહત્વનો સવાલ છે, કેમ કે રાજકોટમાં દર વખતે તંત્ર છે તે મોટા દાવા કરતું હોય છે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પાછળ લાખો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ 1 ઇંચ જેવા વરસાદમાં જ તંત્રની પોલ છે તે ખુલી જતી હોય છે, પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલી જતી હોય છે। રાજકોટમાં ઠેક ઠેકાણે ગોઠણસામાં પાણી છે તે 1 ઇંચ વરસાદમાં ભરાઈ જતા હોય છે। ત્યારે આ અનેક વિસ્તારો છે કે ત્યાં આ પ્રકારના મોટા ખાડા છે તે તંત્ર દ્વારા ખોદવામાં આવ્યા છે અને હજુ સુધી આ ખાડાને બુરવાની કામગીરી છે તે કરવામાં નથી આવી। તો બીજી તરફ તંત્ર છે તે દાવા કરી રહ્યું છે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પાછળ લાખો રૂપિયા છે તે ખર્ચવામાં આવ્યા છે, વોકડાની સાફ સફાઈ છે તે કરવામાં આવી છે, પરંતુ શહેરમાં ઠેક ઠેકાણે આ પ્રકારના જે ખાડા ખોદવામાં આવ્યા છે, આ ખાડા છે તે લોકોની જાન લેશે તે ચોક્કસપણે લાગી રહ્યું છે। લખમાં બિલકુલ દિવ્યેશ, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ। અને હવે જઈશું સુરતમાં પ્રી મોન્સૂનનો આખો પ્લાન એ માત્ર કાગળ પર રહ્યો છે। રસ્તા પર ખાડા ખોદ્યા બાદ તંત્ર એ નિદ્રામાં અત્યારે જતું રહ્યું હોય તેવું લાગે છે, કારણ કે ચોમાસું માથે છે અને તે છતાં ત્યાં કામગીરી પૂરી નથી કરવામાં આવી। પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી પર અનેક સવાલો ત્યાંના સ્થાનિક લોકો ઉઠાવી રહ્યા છે, કારણ કે એ ખાડાવાળા રસ્તાઓ પરથી પસાર થવાનો વારો એ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને આવવાનો છે। જો પાણી ભરાઈ જશે તો આ ખાડા કોઈનો જીવ લઈ લેશે। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા મનીષ પરમાર અમારી સાથે સુરતથી જોડાઈ ચૂક્યા છે। મનીષ, સુરતની અંદર પણ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી એ માત્ર કાગળ પર હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। અત્યારે શું ત્યાં પરિસ્થિતિ છે ને લોકોના કેવા કેવા સવાલો છે? જી બિલકુલ, વાત કરીએ તો સુરત શહેરમાં ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી માત્ર કાગળ પર હોય તે રીતની પરિસ્થિતિ છે તે સુરત શહેરમાં ઠેર ઠેર દેખાઈ રહી છે। અત્યારે આપણે ઊભા છે સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં। જોઈ શકાય છે કે અત્યારે આ નાનપુરા વિસ્તારની અંદર કયા પ્રકારની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી છે તે કરવામાં આવી હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે સામે આવી રહ્યા છે। ઠેર ઠેકાણે ખાડા ખોદી મૂકવામાં આવ્યા છે। ટૂંક સમયમાં જ હવે વરસાદ છે તે વિધિવત રીતે આરંભ કરશે, પરંતુ આ ખાડા છે તે તંત્ર દ્વારા પૂરવા નથી આવ્યા, એને લીધે જ જે લોકો છે તે હેરાન પરેશાન થઈ જાય છે। હું તમને બીજી બાજુ બતાવીશ કે આ મેટ્રોની કામગીરી ચાલી રહી છે, એની અંદર હજી પણ છે તે કામગીરી ચાલી રહી છે। મસ્ત મોટા ખાડા છે તે દેખાઈ રહ્યા છે। જો વરસાદ પડે તો આ ખાડાની અંદર પાણી ભરાઈ જાય અને આ તળાવ જેવી સ્થિતિ છે તે નિર્માણ કરી શકે છે। મહત્ત્વની વાત એ છે કે મેન રસ્તાની ઉપર જ આ ખાડો ખોડીને મૂકી દેવામાં આવ્યા છે। આવા એક ખાડા નથી, પરંતુ સુરત શહેરમાં મેટ્રોના કારણે અનેક આવા ખાડા ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે। સાથે જ વાત કરીએ તો રોડ રસ્તા પર આ પ્રમાણે ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે। ઠેર ઠેકાણે જોઈ શકાય છે કે આ નાનપુરા વિસ્તારની અંદર મેટ્રોની કામગીરી ચાલી રહી છે અને આ પ્રમાણે ખાડા છે તે ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે। એટલે જો વધુ વરસાદ કે જો વરસાદની શરૂઆત થાય તો 100% જે કહેવાય કે લોકોને હેરાન પરેશાની વેઠવાનો વારો આવી શકે છે। શહેરમાં અનેક જગ્યાએ આ પ્રમાણેના દ્રશ્યો છે। અત્યારે પણ વર્ષોથી જે કામગીરી ચાલી રહી છે તે રસ્તો ખોડીને મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ચોમાસું આવે ત્યારે તેનું પેચવર્ક કે પછી તે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવતી હોય, પરંતુ જે મેઇન રોડ છે તેની વચ્ચે જ જોઈ શકાય છે કે વાહન ચાલકો કઈ રીતના હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે। જો વરસાદ આવે
તો આ જ વિસ્તારની અંદર પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે તે પણ સર્જાઈ શકે છે. અહીંયાના સ્થાનિક લોકો છે તેની પાસે જાણવાના પ્રયાસ કરીશું. બેટા, ખાડા ખોદી મૂકવામાં આવે છે, કેટલી તકલીફો પડે છે? હવે તો વરસાદ બી આવે. તકલીફ પડે છે, બહુ તકલીફ પડે છે. જવાનો રસ્તો, આવવાનો રસ્તો બધું બંધ થઈ જાય છે. કેટલા વખતથી આ પ્રમાણે? 4 એવા વર્ષ થયા છે. એક્સિડન્ટ થાય છે? શું થાય? થાય છે ને, બહુ થાય છે. મારું એલા વર્ષે થયેલું હતું. તો કોઈ પૂરવા નથી આવતું? ખાડા ના, કોઈ પૂરવા જ નથી આવતું. એક્સિડન્ટ થાય છે અહીંયા. બિલકુલ, સ્થાનિક લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે અકસ્માતના બનાવો છે તે બને છે અને છેલ્લા કેટલા વર્ષથી આ પ્રમાણેના દ્રશ્ય છે તે સુરત શહેરની અંદર સર્જાયા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો મહાનગરપાલિકાએ તો ખાડા ખોડીને મૂકી દીધા છે. તેની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી નથી થઈ, પરંતુ મેટ્રોએ જે કામગીરી કરી છે, જે તે રસ્તા ખોડી નાખ્યા છે, તે રસ્તા પણ નથી પૂરવામાં આવ્યા. સાથે જ વાત કરીએ તો જે મસ્ત મોટા તળાવ જેવા ખાડા ખોડી નાખવામાં આવ્યા છે તે પણ હજી નથી પૂરવામાં આવ્યા. જો વધુ વરસાદ વરસે તો આ 100% ખાડાની અંદર પાણી ભરાઈ શકે છે અને આ તળાવ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે, એટલે જાનહાનિ પણ થઈ શકે છે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જી બિલકુલ, આભાર મનીષ, આપ જોડાયા તે બદલ. વડોદરાના નવનિયુક્ત નગરસેવકોનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. શહેરમાં ચાલતા જે કામો છે તેને લઈને આ નિવેદન તેઓ કરી રહ્યા છે. વિકાસના કામો એ ઝડપથી પૂર્ણ કરવાના આશ્વાસન તેમના દ્વારા અપાયા છે. ચોમાસા પૂર્વે કામ પૂર્ણ કરવાની ખાતરી પણ આપી દીધી છે. અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોને ઝડપથી કામ કરવા માટે તાકીદ કરવામાં આવશે. 10 તારીખ સુધીમાં ડેડલાઇન પણ આપી દેવામાં આવી છે. ત્યાં આગળ વરસાદી જે કાસનું જે કામ ચાલે છે એ ટૂંક સમયમાં પૂરું થઈ જશે અને કામ અત્યારે ચાલુ જ છે અને જેમ બને જલ્દી થાય એ માટેનો અમે પણ પ્રોસેસ કરીશું અને અધિકારીઓને અમે કડક સૂચના આપી છે, એટલે એ પણ કામ પૂરું થઈ જશે અને જલ્દી થશે એવી અમે પણ આશા રાખીએ છીએ. જે ટાઈમે જે થતું હશે એ તો અમે જલ્દી ટાઈમે કરી જ દઈશું. અને અમારી અધિકારીઓ જોડે વાત થઈ, જે કામ ચાલી રહ્યું છે વચ્ચે હોળીની રજાના કારણે કારીગરો નહોતા, એના કારણે થોડુંક ડિલે થયું છે, પણ આવનારા ચોમાસા પહેલાં કામ સંપૂર્ણ પૂર્ણ થશે એવી ખાતરી અમને અધિકારીઓ દ્વારા મળેલી છે અને અમારો પણ ફોલોઅપ રહેલો છે અને 100% પૂર્ણ થશે એની અમે ખાતરી આપીએ છીએ. બસ થઈ, આપણે ત્યાં 15 જૂનથી શરૂઆત થતી હોય છે. આપની પાસે જો 10 દિવસ છે, એમને અમને ખાતરી આપી છે કે 10 દિવસ પહેલાં કામ અમે પૂર્ણ કરીશું. વડોદરામાં પ્રી મોન્સૂન પ્લાનની કામગીરી એ ક્યાંક નબળી થઈ હોય તેવી સ્થિતિ ત્યાં જોવા મળે છે. શહેરમાં ખોદવામાં આવેલા ખાડા જાણે મનપા ભૂલી જ ગયું છે. વરસાદ સમયે કોઈ જાનહાનિ થાય તો પછી તેના પાછળ જવાબદાર કોણ રહેશે તેવા આકરા સવાલો અત્યારે થઈ રહ્યા છે. રસ્તા ઉપર ખાડા એ લોકો માટે ખૂબ મોટું જોખમ સર્જી શકે છે, કોઈ મોટી જાનહાનિને નોતરું આપી શકે છે. પણ આ બધા વચ્ચે પાલિકા એ ક્યાંક ઊંઘતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અધિકારીઓ એ બહાર નીકળી અને આ જે સ્થળ વિઝિટ છે તે કરવાનું ટાળતા હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આ 1-2 દિવસના ખાડા નથી. આ છેલ્લા ઘણા સમયથી ખોદાયેલી પરિસ્થિતિ છે જેને હજુ પણ નજરઅંદાજ કરવામાં આવી રહી છે. અને આજ મુદ્દે વડોદરાથી કૃણાલ શર્મા અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, વધુ વિગતો આપવાના છે. કૃણાલ, વડોદરાની અંદર પણ પ્રી મોન્સૂનની જે કામગીરી છે એ માત્ર કાગળ પર રહી છે. મોટા મોટા દાવાઓ અને વાયદાઓ તો કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ જે સ્થળની જે હકીકતની પરિસ્થિતિ હોય છે તે સદંતર વિપરીત હોય છે. વડોદરા શહેરમાં વરસાદ હોય કે ના હોય, પરંતુ વડોદરા શહેરમાં એક કામ ચોક્કસ ચાલતું હોય. અહીંયા વિકાસના કામના નામે અહીંયા ખોદકામ ઠેર ઠેર કરી દેવામાં આવતું હોય છે. વડોદરા શહેરમાં 2025માં 2 થી 3 વખત પૂર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ આ પૂરના પાણી જે ભરાઈ રહ્યા તેના કારણે રોડમાં ઠેર ઠેર ભૂવા પડ્યા હતા અને તેને લઈને જે નાગરિકો રોષે ભરાયા, ત્યારબાદ સરકારે 1200 કરોડનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા માટે પાલિકાને ફંડ આપ્યું હતું. તેમાં માઇક્રો ટનલની કામગીરીને લઈને હાલ અહીંયા વિકાસના કામના નામે અહીંયા ખોદકામ ઠેર ઠેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી અંતર્ગત આ પ્રકારના કામો જલ્દી પૂરા કરવાના હતા, પરંતુ ક્યાંક જે કોન્ટ્રાક્ટરો ધીમી ગતિએ કામ કરે છે અને તેને લઈને આ કામ હજુ અહીંયા પૂર્ણ થયા નથી. હજુ પણ 1 વર્ષ લાગી શકે છે તેવું હાલ અહીંયા સત્તાધીશો પણ અહીંયા કબૂલાત કરી રહ્યા છે, કારણ કે આ 1 દિવસનું કામ નથી, પરંતુ વર્ષો થઈ ગયા વડોદરા શહેરમાં ચોમાસું આવે કે ન આવે આ પ્રકારના ખોદકામ થતા હોય છે. પહેલાં તો ભૂવા પડે છે, ત્યારબાદ ખબર પડે છે કે ત્યાં પાણીની લાઈન નાખવાની રહી ગઈ છે, પછી ખબર પડે કે ત્યાં ગટરની લાઈન નાખવાની રહી ગઈ છે. એમાં 5 વર્ષ થઈ જાય પછી ખબર પડે કે આ લાઈન ખૂબ જ હવે સાંકડી છે, કારણ કે વસ્તી વધતી જાય છે, એટલે ડ્રેનેજ મોટી કરવી પડશે, એટલે માઇક્રો ટનલની કામગીરી કરવામાં આવે.
પછી જેટકો આવે તે અલગથી ખોદકામ કરે છે. એટલે આ પ્રકારે વિવિધ એજન્સીઓ એકબીજાના સંકલનમાં નથી અને તેના કારણે આ પ્રકારે ખોદકામ વડોદરા શહેરમાં 12 માસ અહીંયા ચાલતું હોય છે. હવે ફક્ત 4 કે 5 દિવસ બાકી રહ્યા છે ચોમાસાને, તેમ છતાં પણ આ ખાડા અહીંયા ખોદી દેવામાં આવ્યા છે. ગત રાત્રે જે રીતે વરસાદ અહીંયા ખાબક્યો હતો એટલે કે આ માટી ઉલચીને જે બહાર અહીંયા કાઢવામાં આવી છે તે વરસાદી પાણી અહીંયા ફરી વળે તેના કારણે આ માટી ભીની થઈને રોડ ઉપર અહીંયા પ્રસરી રહી છે. ફક્ત અડધો કલાક જે વરસાદ વરસ્યો તેમાં આ પરિસ્થિતિ છે. હજુ જ્યારે વધુ વરસાદ વરસશે ત્યારે આ પ્રકારનું જ્યાં પણ ખોદકામ થયું છે તેમાં જે માટી બહાર આ રીતે ઉલેચવામાં આવી છે તે રોડ ઉપર પ્રસરી જશે અને લોકો અકસ્માતને ભેટશે તેવી વાત પણ નક્કી છે. ભલે સત્તાધીશો દાવા કરતા હોય પરંતુ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર રિયાલિટી એ છે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે ફક્ત દેખાડા અને ફોટો સેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે નેતાઓ દ્વારા. બિલકુલ આભાર કૃણાલ, આપ જોડાયા તે બદલ. અને આ બધા વચ્ચે હવામાન વિભાગે વેધર બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. સાંજે 5 થી 9 વાગ્યા સુધી એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ રહી શકે છે, જેમાં ખાસ કરી ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એ ઉપરાંત રાજકોટ, જૂનાગઢ, ડાંગ અને વલસાડ સાથે જ તાપીમાં પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ વરસાદ અંગે વેધર બુલેટિન જાહેર થયું છે. 4 કલાક માટે હવામાન દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 5 થી 9 વાગ્યા સુધીનું આ એલર્ટ છે, જેમાં પવન પણ હોઈ શકે છે, ગાજવીજ પણ હોઈ શકે છે અને આ બધા વચ્ચે વરસાદ પણ રહી શકે. વડોદરા માંજલપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું નિધન થયું છે. તેઓ લાંબા સમયથી ખૂબ બીમાર હતા અને બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા હોવાને કારણે તેમને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી રાખવામાં આવ્યા હતા અને જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. 8 વખતના વિજેતા ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના નિધનથી આખા જ વડોદરા તેમજ ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળોમાં પણ અત્યારે શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. ભાજપ સહિત અનેક નેતાઓ જે છે તે અને તેમના જે સમર્થકો છે તે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે. મોસ્ટ સિનિયર ધારાસભ્યમાંના એક એટલે કાકા ધારાસભ્ય તરીકે તો છેલ્લા 8 ટર્મથી ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર વડોદરા શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, પણ સાથે સાથે ગુજરાતનો પણ એક મોટો અવાજ યોગેશ કાકા હંમેશા સત્યની સાથે રહેલા છે. ખૂબ આખા બોલા, ખૂબ સાચું વ્યક્તિત્વ અને એક જનપ્રતિનિધિ તરીકે લોકોની વચ્ચે લોકોની પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવી એમનો સ્વભાવ હતો. ખરેખર કાકા અમારા સૌના માર્ગદર્શક તરીકે અમે હર હંમેશ એમને યાદ કરીશું. કાકાને જ નિમિત્ત બનાવ્યા છે. બરોડા શહેર જિલ્લો હર હંમેશ કાકાને યાદ રાખશે. કાકાનું નામ શિવજી કી સવારીથી તો અમર થઈ જ ગયું છે, પણ સાથે સાથે કાકાની આજના દિવસે જે આ સમાચાર મળતા જે ખોટ છે એ ખોટ એક વડોદરા શહેર જિલ્લાને નહીં પણ ગુજરાતનું એક પ્રખર રાજકીય નેતૃત્વ ગુમાવવાનું દરેકને એક રંજ છે. અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા કૃણાલ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. કૃણાલ, ધારાસભ્યનું નિધન થયું છે, જેને લઈ અને અત્યારે આખા જ વર્તુળોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ચૂક્યો છે. ખૂબ સિનિયર નેતા હતા યોગેશ પટેલ. લગભગ 30-35 વર્ષથી ધારાસભ્ય જે યોગેશ પટેલ છે તેઓ ભાજપ સાથે સંકળાયેલા હતા. જનતા દળમાંથી તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેઓ જેટલી પણ વાર ચૂંટણી લડ્યા છે તેઓ એક પણ વાર ચૂંટણી હાર્યા નથી. આ તેમના નામે રેકોર્ડ રહ્યો છે અને સતત 8મી વખત તેઓ ભાજપના ધારાસભ્ય બન્યા હતા. છેલ્લે 80 વર્ષે આજે તેમનું જે નિધન થયું છે, પરંતુ જ્યારે 77 વર્ષે તેઓ હતા ત્યારે પણ તેમણે ભાજપ પાસે ટિકિટની માંગણી કરી હતી. એકમાત્ર યોગેશ પટેલ હતા કે જેમણે ભાજપે તમામ નીતિ નિયમો સાઈડ પર મૂકીને તેમને ટિકિટ આપી હતી, મેન્ડેટ આપ્યું હતું. તેઓ જીત્યા પણ હતા, પરંતુ 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે તેમને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવ્યો ત્યારે તેમને હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન તેમનું હાર્ટ એટેક આવતા મોત નીપજ્યું છે. પરિસ્થિતિ એ છે કે તેમના જે સંતાનો છે તે વિદેશમાં છે, એટલે કે જ્યાં સુધી તેઓ ભારત પરત ના આવે, વડોદરા પરત ના આવે ત્યાં સુધી અંતિમક્રિયા નહીં કરી શકાય. એટલે હવે તેમની અંતિમક્રિયા આગામી 4 કે 5 તારીખે થાય તેવી શક્યતાઓ છે. તો તેના નિધનને લઈને જે રીતે સિનિયર ટોપમોસ્ટ નેતાઓ પૈકીના યોગેશ પટેલનું નિધન થયું હોય ત્યારે મોટા નેતાઓ પણ હોસ્પિટલ ખાતે આવી રહ્યા છે, શોક પ્રગટ કરી રહ્યા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જ્યારે રાજકીય શોક હોય તેવો માહોલ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. બિલકુલ, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ. જૂનાગઢ જિલ્લામાં કેફી પીણું પીધા બાદ 4 જેટલા લોકોને ઝેરી અસર થતા આખા જ પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ. આ ઘટના માળિયાહાટીના તાલુકાની હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે પ્રમાણે અત્યારે વિગતો મળી રહી છે તે અનુસાર પાણીધરા ગામના 3 યુવાનો અને રંગપુરની એક મહિલાને કેફી પીણું પીધા બાદ તેમની તબિયત લથડતા તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા. આ ચારેયની હાલત
એ ગંભીર બનતા તેમને જૂનાગઢની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર અત્યારે ચાલી રહી છે. આખી જ આ ઘટનાની જાણ તંત્રને થઈ, પોલીસને થઈ. પોલીસ તંત્ર એ હરકતમાં આવ્યું છે અને આ સમગ્ર મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. ઝેરી અસરનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જરૂરી મોટી કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી દેવાઈ છે. એને ડ્રિંકિંગ કરે છે અહીંયા બાજુ પાટીએથી લઈને પીધું હતું ને એ પછી આ પ્રશ્ન થયો. પહેલાં આંખમાં અંધારા આવ્યા, પછી છાતીમાં દુખાવો થયો અને પછી બેભાન. અત્યારે વેન્ટિલેટર ઉપર. મારા મમ્મી દાખલ છે, રીમુભાઈ લોલુભાઈ લઈ હતા. એને અંધારા આવતા હતા, એક દેખાતું બંધ થયું, ચક્કર આવી ગયા શ્વાસમાં. આલ્કોહોલ પીધું હતું. પછી ક્યાંથી લીધો હતો? કઈ જગ્યાએ? પાણીધરાના વાવડ છે. પછી અમે દવાખાને લઈ ગયા ને કેશોદ સારવાર કરીને વિકે પટેલમાં લઈ ગયા. ત્યાંથી કોઈ કે તમે જુનાગઢ લઈ ગયા. અત્યારે વેન્ટિલેટર ઉપર છે. જૂનાગઢના માળિયામાં કેફી પીણાનું જે કેસ છે, પાણીધરા ગામે આ દેશી દારૂનો જે કેસ છે તેમાં મોટો પર્દાફાશ થયો છે. આરોપીના ભાઈ અને ભત્રીજાની કબૂલાત સામે આવી છે. સંદેશ ન્યૂઝ જ્યારે પાણીધરા ગામે પહોંચ્યું હતું, ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. ટ્રક ડ્રાઈવરો માટે દરરોજનું આ દારૂ એ વેચવામાં આવતું હતું. બહારથી દારૂ લાવી અને તેનું વેચાણ કરતા હોવાની પણ કબૂલાત ત્યાં થઈ છે. આ ઘટના બાદ આરોપી રામ સિસોદિયાની અટકાયત પણ કરી લેવાઈ છે. માળિયા હાટીના તાલુકામાં અત્યારે બેફામ દેશી દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે. જે બનાવ બની, જે ઘટના બની, જે અફવા ફેલાઈ, એની ગેરંટી સાથે હું કહેવા માંગુ છું. અને જે લોકો અફવા ફેલાવે છે એમને કહેવા માંગુ છું મારા તરફથી કે એમની પાસે 100% પ્રૂફ હોવું જોઈએ. બાકી મારી પાસે 100% પ્રૂફ છે અને અહીંથી જીને લીધો દારૂ અને જીને અસર પડી એનું પ્રૂફ હોવું જોઈએ, બરાબર. અને જે આ ફાલતુ આદમીથી જે પ્રેશર છે બીજા બધાથી અને જેને અસર થઈ, જે મજૂરનું એક્સપાયર્ડ છે, એ ખુદ એનો પરિવાર આપણી સાથે છે. એ કહેવા માંગે છે કે બહારની વિના દેશમાંથી મહારાષ્ટ્રથી લઈ આવતો, નશાની ગોળી ખુદ ખાતો. માળિયા હાટીના તાલુકાના પાણીધરા ગામે જે 4 શખ્સોને જે છે તે કેફી પીણું પીવાથી જે અસર થઈ છે, ઝેરી અસર, તે ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારના કે આ એ જે સ્થળ છે કે જ્યાં દારૂ જે વેચવામાં આવતો હતો અને પોલીસે ગઈકાલ રાત્રે આ તમામ જે દારૂ વેચતા હતા તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં દારૂ બનાવીને વેચવામાં આવતો હતો. ખાસ કરીને બહારથી લઈ આવવામાં આવતો દારૂ અહીં જે ડ્રાઈવર આવતા હોય છે, જે મજૂરો હોય છે, તેના માટે દેશી દારૂ જે વેચવામાં આવતો હતો. આપણા સાથે છે, શું નામ તમારું ભાઈ? લક્ષ્મણભાઈ સિસોદિયા. લક્ષ્મણભાઈ સિસોદિયા છે. ખાસ કરીને લક્ષ્મણભાઈ, અહીં જે દારૂ વેચવામાં આવતો હતો, કયા પ્રકારનો દારૂ હતો અને કોને વેચવામાં આવતો? સાહેબ અહીંયા છે ને કોઈ મજૂર કે ગાડીવાળા હોય ને તો કોઈ એક ભાઈ છે ને વેચતા, સમજ્યા, થોડો. બાકી જે ઓલા મજૂર જે મરી ગયા ને એ તો બીમાર જ હતા બધા. 3 વર્ષના એના જૂના રિપોર્ટ આવેલા હતા અને બધી વસ્તુ છે. એના જૂના રિપોર્ટ કઢાવો, હાલો હું ભેગો આવું બધી જગ્યાએ. એ પહેલા જ હતા, પહેલેથી, સમજ્યા. કેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા છે? મૃત્યુ સાહેબ એક મજૂર અહીંયા હતો, એ હાવ ઓલો જ હતો, બરોબર. એનું એ મૃત્યુ થયું છે, પણ એને તો એની બીમારીથી એના દેશમાંથી કંઈક ગોળી લઈને ખાતો હોય, સમજ્યા. જૂનાગઢના માળિયા હાટીનામાં સામે આવેલા ઝેરી કેફી પીણાના મામલામાં એક નવો અને મોટો ખુલાસો થયો છે. જૂનાગઢમાં દેશી દારૂ કાંડમાં ઇન્ચાર્જ એસપી રોહિત ડગરનું નિવેદન પણ સામે આવી ચૂક્યું છે. દેશી દારૂ એ અગરબત્તીના કેમિકલથી તૈયાર કરીને વેચવામાં આવતો હોવાનું નિવેદન તેમના દ્વારા અપાયું છે. તે ઉપરાંત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આલ્કોહોલ જપ્ત કરી અને તેની લેબોરેટરીમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી હોવાનું પણ તેમના દ્વારા કહેવાયું છે. માળિયા હાટીનામાં શંકાસ્પદ પદાર્થ પીતા 4 લોકો બીમાર પડ્યા અને જેમાંથી 2 લોકોની હાલત હજુ પણ ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसमें जो है तुरंत कार्रवाई की और अलग अलग स्थानों पे जो है पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसके बाद जो है हमें कुछ सैंपल्स और कुछ जो शंकास्पद व्यक्ति थे जिनके ऊपर शक था उनको जो है इंटरोगेशन के लिए उठाया गया
बाकी जो मटेरियल है जो हमें बरामद हुआ है वो अभी जो है हमने जांच के लिए आगे भेजा है। तो एक व्यक्ति ने जो है कबूल किया है कि उसने पैसे के लालच में वो जो है कहीं से ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जो अगरबत्ती मेकिंग में यूज करते हैं उसमें पानी मिला के जो है उसने इन व्यक्तियों को शराब बताकर बेच दिया। જૂનાગઢના માળિયા હાટીનામાં સામે આવેલા એ ઝેરી કેફી પીણાના મામલામાં હવે રાજકીય ગરમાવો પણ ખૂબ તેજ બની ગયો છે। માળિયા હાટીના તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય પિયુષ પરમારે આ ઘટના અંગે વહીવટી તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા। તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એવું જણાવ્યું છે કે આ ઘટના એ કોઈ સામાન્ય કેસ નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં એક લઠ્ઠાકાંડ છે। આ કેફી પીણામાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમિકલનો બેફામ ઉપયોગ થયો હોવાનો પણ તેમના દ્વારા દાવો કરાયો છે। પાણીન્દ્રા મુકામે લઠ્ઠાકાંડ થયું છે, જેમાં 2 નિર્દોષ પરપ્રાંતીય લોકોના મૃત્યુ થયા છે। એક મૃત્યુ હોસ્પિટલે ગયું જ નથી અને ત્યાં ગામમાં થઈ ગયું છે, અને એક મૃત્યુ સિવિલ હોસ્પિટલે થયું છે, જેને એટેક બતાવવામાં આવ્યો છે। મને એ સમજાતું નથી કે લઠ્ઠાકાંડના આરોપીઓને પોલીસ શા માટે સાવરી રહી છે અને પોલીસ ઓન પેપર કેમ નથી કરી કે 2 મૃત્યુ થયા છે। અને આ જ મુદ્દે કેતન ઓઝા અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેમની પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીશું। કેતન, જૂનાગઢની અંદર કેફી પીણું પીધા બાદ અનેક લોકોની તબિયત લથડી હતી અને આ મામલે રાજકીય ડ્રામા પણ હવે ચાલુ થઈ ચૂક્યો છે, રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે અને તંત્ર પણ દોડતું થઈ ચૂક્યું છે। આખી જ વિગતો શું છે? કેટલા લોકો બીમાર છે હજુ? ચોક્કસ લખમાં કે જે રીતે આ ઘટના બની છે, આજે ગઈકાલે મોડી રાતની આ ઘટના છે અને જે 4 લોકોને આ જે ગંભીર અસર થઈ હતી તેમાંથી 2 લોકોની હાલત અત્યંત હજી નાજુક છે અને તેને આઈસીયુમાં રાખવામાં આવે છે। ઉપરાંત 2 જે વ્યક્તિઓ છે તેમને સારવાર માટે પણ અન્ય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે। સમગ્ર બાબતને લઈને જૂના જે માળિયા પોલીસ સ્ટેશન તેના દ્વારા જે એક્શન લેવામાં આવ્યું છે અને જે રામ સિસોદિયા નામનો જે વ્યક્તિ છે જેને દારૂ વેચ્યો હતો તેની અટકાયત કરી દેવામાં છે, તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। તેમની પાસેથી 400 જે રૂપિયાનો છે તે દારૂ ઝડપાયો છે અને ખાસ કરીને 40 લીટર જેટલો દારૂ તેને મગાવ્યો હતો તેવું પણ કબૂલાત આપી છે। ઉપરાંત તેમના ભાઈ દ્વારા પણ તે કબૂલાત કરવામાં આવી છે કે તેઓ પોતે અહીં દારૂ વેચતા હતા અને ટ્રક ડ્રાઈવર જે અહીંથી પસાર થતા હોય છે તેના માટે આ દારૂ રાખવામાં આવતો, ઉપરાંત મજૂરોને પણ આ દારૂ વેચતા હતા। તેઓએ આક્ષેપ પણ એવો કર્યો છે કે આજુબાજુના વિસ્તાર જે માળિયા હાટીના તાલુકામાં છે તેમાં 20 થી 22 જેટલા લોકો છે તે દેશી દારૂ વેચી રહ્યા છે, બનાવી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને કેમિકલ યુક્ત દારૂ પણ અહીં બનાવીને વેચવામાં આવ્યો છે। આ ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપોને લઈને જે તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય છે પિયુષ પરમાર દ્વારા પોલીસ તંત્ર ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને તેમણે આ લઠ્ઠાકાંડ હોવાનું છે તેમને તપાસ કરવાની પણ માંગણી કરી છે। લઠ્ઠાકાંડ છે તેવું સ્વીકારે પોલીસ અને આરોપીઓ છે તેની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરે તેવી પણ માંગણી કરી છે। આ સમગ્ર બાબતને લઈને તેઓ આગામી સમયમાં છે તે ગૃહમંત્રીને પણ છે તે રજૂઆત કરશે। જી, આભાર કેતન, આપ જોડાયા તે બદલ।